See student, the next problem. Idi now last class we are discussing the discount. Now last class ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Today class we should be discuss 6 mark the premium. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. Here the P company limited. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು P company limited issue 20,000 10%. Okay. ಅಲ್ಲಿ P company limited issued 20,000 10%. 10% is the rate of interest. Okay, 10% is the rate of interest. 10% debentures. Okay, 10% debentures of rupees 10 each. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 10 each at a premium of rupees 1 per debenture. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 1 per debenture. The amount payable rupees to an application. Okay, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಇದೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ 11 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ the amount payable rupees to an application. Application ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ 2 rupees. All of our allotment 5 rupees. The allotment stage included premium rupees 4 on first and final call. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ rupees 4 rupees ನ ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಓಕೆ, here pass the journal entries ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. here we should be pass the journal entries in the books of P company limited. P company limited. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ, ಡೇಟ್, particulars, ledger folio, debit and credit. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, we are receiving the application debenture application money. First entry ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, receive debenture application money. The journal entry will be bank account debtor to 10% debenture application account. 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 20,000. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 20,000 ಇಂಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೂಪೀಸ್ 2 ಪರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 40,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು debentures account. For application money transfer to debentures account. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 10% debenture application account. 10% debenture application account debtor to 10% debenture application account debtor to 10% debentures account. 10% debentures account. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ 40,000. we should be transfer same value 40,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. debenture application money transfer to debentures account. Next entry for allotment money due. Here it should be including the premium. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ allotment account. 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ allotment account debtor to 10% debentures account. 10% debentures account to securities premium.
premium account. Securities premium account. Securities premium account. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 20,000 into 5. Here it should be including the premium. Here we should be get 1 lakh. Okay, after that premium 20,000 into 1. Okay, 20,000. The remaining value will be 80,000. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 80,000. Okay, being allotment narration, being allotment money due including premium. Next, allotment money received. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ debtor to 10% debenture allotment account. 10% debenture allotment account. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂತೀವಿ? 1 lakh. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ 1 lakh. ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 1 lakh. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎಂಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್, 1 1 2 4 ಪ್ಲಸ್ 1 5 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಡ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಡ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಫಸ್ಟ್ and final call account debtor to 10% debentures account. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? 10,000 into 4. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 40,000. The narration will be being first and final call money due. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಬರೀರಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, here first and final call money received. The journal entry will be bank account debtor to 10% debenture first and final call account. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 40,000. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ನಿಮಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನರೇಷನ್ಸ್ ನೀವೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ same. Here they should be given the same premium problem ನಮಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Here the ಗಣೇಶ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು? ಗಣೇಶ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ issued. Ganesh Company Limited issued 10,000 6% debentures. Okay, Ganesh Company ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 10,000 6% debentures of rupees 10 each at a premium of rupees 1. Okay, premium ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? rupees 1 ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The amount payable rupees 2 on application, 4 on allotment, 5 on first and final call. Okay, ಇಲ್ಲಿ
₹2 ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ₹5 ₹4 ನ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ₹5 ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ in the books of Ganesh Company Limited or Ganesh Company. See, ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡೇಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಡ್ಜರ್, ಫೋಲಿಯೋ, ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಫಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ debtor to bank account debtor to 6% debenture application account 6% debenture application account. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್, 10,000. ಓಕೆ, here we should be taken 10,000 into application value will be ₹2. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 20,000. ಓಕೆ, narration being application money received. Okay, next journal entry, application money transferred to debentures account. Okay, our second journal entry ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 6% debenture application account, 6% debenture application account debtor to 6% debentures account, 6% debentures account. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, 20,000. ಈ 20,000 ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 20,000. The narration will be being application money transferred to debentures account. Next, debenture allotment money due. Here it should be including the premium. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 6% debenture allotment account debtor to 6% debentures account, 6% debentures account to securities premium account. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, 6,000 into 4. allotment value they should be given the 4, sorry, the 10,000 into 4. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 40,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 10,000 securities premium, 10,000 into premium value ₹1 per debenture. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 10,000. remaining value 30,000 we should be transferred to debentures account. Okay, the narration being allotment money due including premium. Okay, next entry, allotment money received. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್
debtor to 6% debenture allotment account. 6% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 40,000. ಈ 40,000 ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 40,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಡ್ಯೂ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? 6% ಡಿಬೆಂಚರ್, 6% ಡಿಬೆಂಚರ್ first and final call account debtor to 6% debentures account. 6% debentures account. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್? 10,000 into 5 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 50,000. ನರೇಶನ್ being first and final call money due. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ debtor to 6% debenture first and final call account. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 50,000. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ.